ਚੰਗਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ मैं पिछले 10 सालों का फोन वरतना शुरू किया। मेरा नंबर अखबार राही होर राही मतलब जिथे जिथे भी लोगों को गया तो लोगों के मैनू फोन आने लगे और निरंतर मैनू फोन आते रहते हैं। तो ये विषय के उत्ते विचार चर्चा होती रहती है, लंबी विचार चर्चा घंटिया बधी विचार चर्चा होती है। तो मैं जो सोचा कि आपां नूं वड्डे पद्धर ते तरकशील TV जरिए वड्डे पद्धर ते लोगों नाल विचार चर्चा की जाए। दोस्तों, इत्थे दो फलसफे मुख फलसफे की गल करदा मैं। दो मुख फलसफे जिहड़े हैगे आ साडे समाज चल रहे हैं। एक फलसफा हैगा रब दा संकल्प, रब दा संकल्प है, तो दूजे पासे जिहड़ा हैगा साइंस दा हैगा। तो अक्सर इन्हां फलसफिਆਂ ਦੇ विषय के उत्ते ही जिहड़ी मेरी चर्चा होंदी है। जिहड़े जिग्यासू लोग मेरे नाल फोन ते गलबात करते हैं उन्हां नाल इस विषय की गल होंदी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ और बहुत सारे साइंस के दोष कढ़ते हैं। हुण आपां पहला गल शुरू करते हैं रब तो। कहते हैं भी रब ने परमात्मा ने ये जो पूरा प्रसारा संसार का जो कुछ भी साड़ियाँ अखां देख रही ने, आकाश, धरती, सूरज, चंद, तारे या इहदे जो वनस्पति है, मनुख है, जीव जंतु, जो कुछ भी है सारा कुछ है जिन्ना भी ये इत्थे सानूं दिखाई दे रहा। कहते भी परमात्मा ने रब ने सिरजिया। तो ये उत्ते भी दो तीन गल्लां ने। कोई कहता जी परमात्मा ने रब ने एक दिन च बनाता, कोई कहता जी इन्हूं हफ्ते च बनाता, कोई कहता जी इन्हूं कोई महीना लाता। विज्ञान साइंस ये कहती है कि ये जो कुछ भी अज दा मनुख धरती ते हैगा एक करोड़ां सालां दा विकास है। हुण मैं उस गल ते नहीं जाऊँगा भी कित्थों किवें बनिया है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसैस है, बहुत लंबी कहानी है। जो कोई होर ज़्यादा इस बारे जानना चाहता तो एक किताब हैगी है साड़ी मिट्टी तो मनुख तक, वो पढ़ के पूरा ये प्रसारे बारे जानकारी ले सकता है, क्योंकि इत्थे जानकारी देनी संभव नहीं है। पर इन्ने मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच गल कहूँगा कि ये जिहड़ा प्रसारा जो कुछ असीं वेख रहे हैं ये किसी एक दिन च नहीं बनया, ना एक हफ्ते च बनया, ना एक महीने च बनया। इन्हूं करोड़ां साल लगे है। निरंतर इत्थे विकास हुंदा है और इस धरती के बनने तो लखां साल बाद जिहड़ा हैगा मनुख दी होंद आई है। हुण आपां गल करिए रब दी, तो अक्सर ही यह दलील दिंदे ने कि भी जो कुछ इत्थे वापर रहा, जो कुछ हो रहा सब कुछ परमात्मा दे रब दे हुक्म च हो रहा। भी रब दे हुक्म बिना पत्ता नहीं इत्थे हिल सकदा। तो फिर मेरा सवाल है भी जे रब दे हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता, फिर जिहड़े ये इत्थे कतल, दंगे, फसाद, खून खराबे, बलात्कार, चोरियां, डाके, घपले, होर जिहड़े माड़े काम ने वापर रहे ने सारा कुछ, तो फिर वो भी रब दे हुक्म दे नाल ही वापर रहे हैं। पर इत्थे आके रब दे फलसफे वाले दोस्त कहते नहीं जी रब ने तो मनुख नूं वधिया बना के भेजा, ये तो मनुख कर रहा। तो ये गल तर्क की कसौटी ते खरी नहीं उतरती भी जे चंगा वापर रहा रब के हुक्म नाल वापर रहा तो माड़ा भी रब के हुक्म नाल वापर रहा। जे मनुख चंगा कर रहा रब के हुक्म नाल कर रहा तो माड़ा भी जो किसी का कर रहा है तो वह रब के हुक्म नाल कर रहा है। हुण जिहड़ी गल ये कहंदे ने भी रब के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलदा, जे मैं इस गल नूं मनदे आ, मान लो बिल्कुल हवा नहीं है, पूरी तरह हवा बंद है और वाकई कोई पत्ता किसी दरखत का नहीं हिल रहा,
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਇੰਸ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫਰਾਟਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹਿਲਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ 10-10, 12-12, 7-8 ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਅभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं। फिर थोड़ा उदू होर अगे आए, साइंस ने फिर नारा दिता बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। तो हुण उदों ही अगे आ गया कि जे आम तौर पर साडा समाज जिहड़ा मुंडा कुड़ी दे विच बहुत फर्क करता हैगा, तो जे मतलब पहला बच्चा किसी जोड़े का मुंडा हो गया तो मुड़ के दोबारा बच्चा नहीं होता। हुण जिहड़ा रब एक जोड़े दे 12-12, 15-15 बच्चे पैदा कर दिंदा सी, अज वो एक बच्चा ही पैदा होंदा है। अज कौन भाई वो रब फिर 15-15 बच्चे पैदा करता किसी दे। और उदों भी कहा कि कहते सी भी रब ने जिहड़े समय किसी नूं धरती ते लियाउणा है, किसी नूं सिरजना है, वो समा नहीं बदल सकता। पर साइंस ने, मैडिकल साइंस ने, मैडिकल विज्ञान ने कई तकनीक भी ले आंदी कि जब तक किसी जोड़े का ब्याह हो गया, जब तक वो ना चाहण बच्चा नहीं कर सकते। उन्हां दी मर्जी है, इन्होंने बच्चा साल बाद पैदा करना, 2 साल बाद पैदा करना, 5 साल बाद पैदा करना। इस साइंस का जो आप कहने, जो लोग कहते हैं भी साइंस यार नुकसानदायक है, साइंस माड़ी है, और रब के उत्ते उन्होंने काटा मारता भाई तेरा कोई इहदे च रोल नहीं है, इस धरती के उत्ते किसी जीव को पैदा करना कोई रोल नहीं है तेरे, ये मनुख का रोल है कि उन्हें बच्चा पैदा करना कि नहीं करना, किन्ने चिर बाद करना। साइंस इत्थे आ गई। फिर एक होर असी गल करते हैं कि अज तो कोई 8-9 साल पहला पोलियोग्रस्त बच्चे पैदा होंदे सी, जो बच्चे नूं पोलियो हो जाता सी, तो साडे लोग की कहंदे सीगे कि नहीं जी देखो ये तो कोई माड़े कर्म कीते सी इहने, इस करके इहनूं इह इदां दा पैदा होया है, जाए पोलियोग्रस्त होगा जाए इहनूं बीमारी लग गई। जिद्दां दा परमात्मा दा हुक्म उवें हो गया। पर साइंस ने उस परमात्मा दे, उस रब दे हुक्म ते भी काटा मारता, पोलियो दी वैक्सीन तैयार करती, और उस तो पहला आ हुण जिहड़े जिवें साडे हॉस्पिटलों दे विच जिहड़ा हैगा किसी प्रैगनेंसी लेडी नूं ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट चलता शुरू तो पेट दे विच ही मतलब बच्चे का पता लग जाता भी ये सही विकसित हो रहा, इन्हूं कोई समस्या तो नहीं है, और उन्होंने वैक्सीन दे के, टीके दे के, दवाइयां दे के पेट दे विच जिहड़ा हैगा बच्चे नूं सही सलामत रखते हैं। और पोलियो जिहड़ा सी उह ते काटा मारता उन्होंने 2013 दे विच
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਦਾਗ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਤੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੋਲੀਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੁਮਾਤੀ ਹਵਾ, ਵਜਨ ਚੁਕਾਤਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਵਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਏ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੱਤ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਪਨਾ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੁਰਜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਦਿਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਇੰਸ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਤੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਾਬਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤੇ ਫਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਕੂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਚਾਕੂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ? 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, 10,000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, 400 ਸਾਲ, 300, 400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਊਠਾਂ 'ਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ, ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ, ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਊਠਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, 4-4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਣਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ? 300 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 250-300 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਦਿਮਾਗ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭਰਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, 500-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। 200 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 ਸਦੀਆਂ, 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਇਹ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੰਦ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ।